آپ نے بالی ووڈ فلم دھرندر کا یہ ڈائیلاگ تو ضرور سنا ہوگا، رحمان ڈکیت کی دی ہوئی موت بڑی کسائی نما ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ لائن رحمان بلوچ پر نہیں بلکہ اس شخص پر پوری اترتی ہے جو رحمان کے بعد آیا تھا۔ یہ کہانی ہے رحمان کے بعد آنے والے اس سائے کی جس نے لیاری کو ایک بار پھر خون میں نہلا دیا۔ یہ کہانی ہے عزیر بلوچ کی، لیاری ہاسپٹل کا ایک وارڈ بوائے۔ آخر لیاری کا سب سے خطرناک نام کیسے بنا؟ اگر عزیر کو جرم سے نفرت تھی تو پھر اس نے بندوق کیوں اٹھائی؟ آخر عزیر بلوچ میں ایسا کیا تھا کہ رحمان کے مارے جانے کے بعد اسی کو گینگ لیڈر بنا دیا گیا؟ آخر وہ کون تھا جو عزیر کو رحمان کے بعد لیڈر ماننے کو تیار نہیں تھا؟ کیا یہ طاقت کی خواہش تھی یا کچھ اور جس نے عزیر بلوچ کو لیاری کا سب سے خطرناک گینگسٹر بنا دیا؟ آج ہم آپ کو عزیر بلوچ کی کہانی سنائیں گے، ایک ایسی کہانی جس میں سیاست ہے، طاقت ہے، دوستی بھی ہے، غداری بھی، اور وہ خطرناک کھیل بھی جس نے اسے لیاری کا بے تاج بادشاہ اور انڈر ورلڈ کا بڑا نام بنا دیا۔ عزیر بلوچ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ لیاری ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کی حیثیت سے جاب کرتا تھا اور جرم کی دنیا سے بالکل دور تھا۔ لیکن آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس پر گہرا اثر ڈالتا ہے، اور جس لیاری میں عزیر رہتا تھا اس دور میں چھوٹی سی بات پر کسی کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ پھر 2003 میں حالات ایسے بن گئے کہ عزیر اپنے کزن رحمان ڈکیت کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ عزیر نے رحمان کا گینگ کیوں جوائن کیا تھا اس پر ہم ویڈیو کے آگے چل کر بات کریں گے۔ 2009 میں جب رحمان بلوچ کو چودھری اسلم نے پولیس مقابلے میں مار دیا تو عزیر جان بلوچ کو گینگ کا لیڈر بنا دیا گیا۔ اس فیصلے کی دو بڑی ریزن تھی۔ پہلی یہ کہ عزیر باقی سب کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھا، اور دوسری یہ کہ اس کا تعلق رحمان کی ہی برادری اور قبیلے سے تھا، اور اس وقت تک پیپلز امن کمیٹی نام کی ایک پارٹی بھی بن چکی تھی۔ رحمان اور عزیر نے گنڈا گردی کے لیے وار لارڈز اور سیاست کے لیے سردار مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے تھے۔ اب چاہے ان علاقوں سے بھتہ وصول کرنا ہو، منشیات کا دھندا ہو یا جوئے کے اڈے چلانے ہو، ہر علاقے کا ایک الگ کمانڈر مقرر تھا۔ یہ کمانڈر جواب دہ ہوتا تھا بابا لاڈلا کو، اور اس کے بعد گینگ کے نئے لیڈر عزیر بلوچ کو۔ عزیر کے گینگ نے ان علاقوں سے بھی بھتہ لینا شروع کر دیا تھا جو پہلے ایم کیو ایم کے علاقے سمجھے جاتے تھے۔ لیاری سے ملحقہ علاقے جیسے پلازا، تبت سینٹر، صدر، آرام باغ، گارڈن، پارک کالونی، نشتر روڈ اور کئی دوسرے علاقوں میں بھی عزیر کے لوگ کھلے عام بھتہ وصول کرنے لگے تھے۔ عزیر نے صرف لیاری تک خود کو محدود نہیں رکھا، اس نے کراچی کے ان دوسرے علاقوں میں بھی جہاں بلوچ آبادی موجود تھی اپنی پکڑ مضبوط کرنا شروع کر دی۔ ملیر سے مواچ گوٹ تک، لیاقت آباد بلوچ پاڑا سے خاموش کالونی تک، اور جہانگیر روڈ سے اورنگی تک عزیر نے بلوچ آبادیوں کو اکٹھا کیا اور مختلف علاقوں میں مضبوط اتحاد بنا لیے۔ عزیر کا اثر لیاری سے نکل کر پورے کراچی میں پھیلنے لگا۔ نبیل گبول نے بی بی سی کو بتایا کہ ایک وقت میں کراچی کا کنٹرول ایم کیو ایم کے پاس تھا، لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ لیاری کے اثر کی وجہ سے کراچی پورٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا کنٹرول عزیر بلوچ کے ہاتھ میں آ گیا۔ کراچی پورٹ سے نکلنے والا ہر کنٹینر عزیر کے لوگوں کو بھتہ دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ افغانستان کے لیے نیٹو سپلائی لے جانے والے کنٹینرز بھی عزیر کو بھتہ دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ ان کا طریقہ بہت سیدھا تھا۔ پہلے ایک پرچی آتی تھی اور اس پرچی کے اندر ایک گولی رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب صاف ہوتا تھا، بھتہ دے دو، اور جو بھتہ نہ دیتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 19 اکتوبر 2010 کو شیرشاہ کی کباڑی مارکیٹ میں پیش آیا۔ بھتہ نہ دینے پر 14 سے 15 موٹر سائیکلوں پر تقریباً 28 سے 30 لوگ آئے اور آتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ میں 13 لوگ مارے گئے اور 60 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اس خونریز حملے کی کمان بابا لاڈلا کر رہا تھا۔ عزیر اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ لیاری میں تھانے دار سے لے کر ڈی ایس پی اور ایس پی تک کس کی اپائنٹمنٹ ہوگی یہ فیصلہ عزیر کی مرضی سے ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لیاری سے ایم پی اے اور ایم این اے کا الیکشن کون لڑے گا یہ بھی عزیر ہی طے کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کراچی سے پیپلز پارٹی کے تقریباً 20 کینڈیڈیٹ عزیر کی مرضی سے سلیکٹ ہوئے تھے، یعنی سیاست، پولیس اور طاقت سب کچھ اسی کے گرد گھوم رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ منظر بھی دیکھنے کو ملا جو لیاری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ افشانی گلی کی ایک طرف چودھری اسلم کی پولیس کھڑی فائرنگ کر رہی تھی اور دوسری طرف عزیر بلوچ اور اس کے گینگ کے لوگ تھے۔
जो पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर रहे थे, और ये पूरा ऑपरेशन लाइव न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा था। एक टीवी चैनल पर उज़ैर बलोच इंटरव्यू दे रहा था और दूसरे चैनल पर चौधरी असलम। यानी मामला कुछ यूं था कि मैदान में गोलियां चल रही थी और टीवी पर नैरेटिव। दोनों महाज पूरे जोर से इस्तेमाल हो रहे थे। अब बात करते हैं उस वाकये की जिसने जुर्म की दुनिया से दूर एक आम लाइफ गुजारने वाले लियारी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को लियारी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना दिया। ये कहानी शुरू होती है चाकीवाड़ा के इलाके से, जहां संगू लेन के करीब बलोचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अरशद पप्पू का गैंग भत्ता लिया करता था। 2002 में रहमान डकैत ने मामा फैजू के जरिए भत्ता खुद लेना शुरू कर दिया। मामा फैजू वहां टाइम कीपर था। जब अरशद पप्पू को यह बात पता चली तो उसने रहमान से कहा कि भत्ता तो वही लेगा, लेकिन रहमान ने साफ इनकार कर दिया। इसी इनकार के बाद अरशद ने मामा फैजू को अगवा किया और फिर कत्ल कर दिया। ये मामा फैजू उज़ैर बलोच का बाप था और अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए उज़ैर ने रहमान डकैत का गैंग ज्वाइन कर लिया। अब बात करते हैं अरशद पप्पू की उस फिल्मी और कसाई नुमा मौत की जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। 2006 में अरशद पप्पू जेल चला गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो लियारी के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। वो लियारी जिस पर कभी उसका खौफ था, अब वहां उज़ैर बलोच पूरी ताकत के साथ अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। ताकत का तवाज़ुन बदल चुका था और अरशद पप्पू को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि लियारी अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसने अपने बाप के गैंग को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। दूसरी तरफ अब उज़ैर के सामने वो मौका आ चुका था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। उसके बाप का कातिल अब जेल में नहीं था, ना ही उसकी पहुंच से बाहर, बल्कि इसी शहर में आज़ाद घूम रहा था। कहा जाता है कि उज़ैर ने 2 थानेदारों की मदद से अरशद पप्पू को उसके करीबी साथी शेरू के घर से उठवा लिया। बाद में यह भी सामने आया कि पुलिस अफसरान ने ही उसे लियारी के लोगों के हवाले कर दिया। उन लोगों में उज़ैर बलोच और बाबा लाडला के साथ वो लोग भी शामिल थे जिनके भाई, बेटे या रिश्तेदार अरशद पप्पू के हाथों मारे जा चुके थे। इसके बाद जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि उसकी तफसीलात यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं। ये एक ऐसी मौत थी जिसे सही मानों में कसाई नुमा कहा जा सकता है, और यूं उज़ैर बलोच ने अपने बाप के कत्ल का बदला ले लिया। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने उज़ैर बलोच को गैंग लीडर तो मान लिया था, लेकिन दिल से कभी कबूल नहीं किया। उसका मानना था ये हक उज़ैर का नहीं बल्कि उसका था, क्योंकि वो रहमान डकैत का राइट हैंड था, सबसे ज्यादा काबिल एतमाद और बरसों तक गैंग के हर बड़े फैसले में शामिल रहा। और एक बड़ी वजह यह भी थी कि उज़ैर बलोच उसके मुकाबले में बहुत जूनियर था। उसको लगता था कि जो शख्स कल तक पीछे खड़ा था, आज वो गैंग को लीड कैसे कर सकता है। उस शख्स का नाम था बाबा लाडला। एक तरफ उज़ैर बलोच गैंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था, तो दूसरी तरफ बाबा लाडला के लोग एक एक करके गिरफ्तार होने लगे। ये सब देखकर बाबा लाडला को अंदाजा तो हो ही गया था कि इसके पीछे उज़ैर बलोच का हाथ है। लेकिन जो शक थोड़ा सा भी बाकी था वो 7 अगस्त 2013 को उस दिन खत्म हो गया जब एक फुटबॉल मैच के बाद बाबा लाडला स्टेडियम से बाहर निकल रहा था तो उसकी गाड़ी के करीब एक बम धमाका हुआ। इस धमाके में 7 लोग मारे गए, जबकि बाबा लाडला बच गया। इस हमले के बाद 200 से ज्यादा लोगों के गैंग का सरदार बाबा लाडला खुलकर सामने आ चुका था। उसने बदले में जफर बलोच को कत्ल कर दिया। जफर बलोच पीपल्स अमन कमेटी का स्पोक्स पर्सन था और उज़ैर बलोच का करीबी साथी भी। इस वाक़े के बाद लियारी में एक बार फिर नई गैंग वॉर शुरू हो गई। उज़ैर बलोच और बाबा लाडला के कमांडर 2 हिस्सों में बंट चुके थे। एतमाद खत्म हो चुका था। किसी को यह यकीन नहीं रहा था कि सामने वाला दोस्त है या अगला निशाना। यहाँ तक कि जो लोग कल तक एक ही जगह बैठकर खाना खाते थे, आज वही एक दूसरे को कत्ल करने लगे थे। एक दूसरे को कत्ल करने का यह सिलसिला कराची ऑपरेशन शुरू होने तक जारी रहा। जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो उज़ैर लियारी छोड़कर बलूचिस्तान भाग गया और फिर वहां से ईरान निकल गया। कई वारलॉर्ड्स और गैंग मेंबर्स या तो आपस की गैंग वॉर में मारे गए या फिर ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स के हाथों हलाक हो गए। यूं लियारी की वो खूनी कहानी जो बरसों से चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। आखिरकार 29 दिसंबर 2014 को जब उज़ैर बलोच मस्कत से दुबई पहुंचा तो उसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी उज़ैर बलोच जेल में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।